ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा। पूर्ण पुरुषा गोविंदा गोविंदा तिरुमल वासा गोविंदा गोविंदा पूर्ण पुरुषा गोविंदा गोविंदा तिरुमल वासा गोविंदा गोविंदा पुंडरीकानन गोविंदा गोविंदा चंदन चर्चित गोविंदा गोविंदा पाप विनाशक गोविंदा गोविंदा देव पूजित गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा। ನಂದನಂದನ ಗೋವಿಂದ ನವನೀತ ಚೋರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ श्रीनिवास गोविंदा श्री वेंकटेश गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा श्री वेंकटेश गोविंदा। ಪಶುಪಾಲಕ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ श्रीनिवास गोविंदा श्री वेंकटेश गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा श्री वेंकटेश गोविंदा। ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ ಗೋವಿಂದ ದುರಿತ ನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ श्रीनिवास गोविंदा श्री वेंकटेश गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा श्री वेंकटेश गोविंदा। ಶಿಷ್ಟಪಾಲಕ ಗೋವಿಂದ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ श्रीनिवास गोविंदा श्री वेंकटेश गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा श्री वेंकटेश
ವಜ್ರಮಕುಟಧರ ಗೋವಿಂದ ವರಾಹಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಿಲೋಲ ಗೋವಿಂದ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ದಶರಥ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ದಶಮುಖ ಮರ್ದನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಗೋವಿಂದ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಮಹಿಮ ಸ್ವರೂಪ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮ ಗೋವಿಂದ ವರಾಹ ನೃಸಿಂಹ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ವಾಮನ ಭೃಗುರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಬಲರಾಮಾನುಜ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ವೇಣುಗಾನ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಸೀತಾನಾಯಕ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರಿತ ಪರಿಪಾಲಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶರಣಾಗತ ವಿಧೆ ಗೋವಿಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ
సంశోభితుడు సువర్ణరధరంగడోలోత్సవ సంశోభితుడు నారీమణికర కమల చలితుడు నవమన్మధుడు సువర్ణరధరంగడోలోత్సవ సంశోభితుడు నారీమణికర కమల చలితుడు నవమన్మధుడు అధికనుడు కమనీయ రస చిద్విలాసుడు శ్రీనివాసుడు శ్రీనివాసుడు సుశాంతుడు సాయం సంధ్యా సూర్యకిరణ ప్రసారణ సంజ్వలితుడు మధ్యాహ్న సంధ్యా సమయ వసంతోత్సవ సుశాంతుడు సాయం సంధ్యా సూర్యకిరణ ప్రసారణ సంజ్వలితుడు నిజ పాద కమల సంశ్రిత పాలన నిరతుడు కృపాకరుడు నిజ పాద కమల సంశ్రిత పాలన నిరతుడు కృపాకరుడు శ్రీ భూదేవి సతీ సమేతుడు శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ వెంకటేశుడు నందకిశోర గోవింద గోకుల నందన గోవింద నందనందన గోవింద శ్రీ శ్రీనివాస గోవింద సకల కళ్యాణ సద్గుణ నిలయుడు సత్యధర్మ సంరక్షకుడు సర్వదేవతా సార్వభౌముడు సతత కరిరాజవరదుడు సకల కళ్యాణ సద్గుణ నిలయుడు సత్యధర్మ సంరక్షకుడు సర్వదేవతా సార్వభౌముడు సతత కరిరాజవరదుడు చిన్మయానంద సుధా సుందరుడు చిదచిదేశుడు చిన్మయానంద సుధా సుందరుడు చిదచిదేశుడు పరమైశ్వర్య పరిపూర్ణుడు పరబ్రహ్మ పరమాత్ముడు పరమాత్ముడు సువర్ణరధరంగడోలోత్సవ సంశోభితుడు నారీమణికర కమల చలితుడు నవమన్మధుడు సువర్ణరధరంగడోలోత్సవ సంశోభితుడు నారీమణికర కమల చలితుడు నవమన్మధుడు అధికనుడు కమనీయ రస చిద్విలాసుడు శ్రీనివాసుడు శ్రీనివాసుడు నందకిశోర గోవింద గోకుల నందన గోవింద నందనందన గోవింద శ్రీ శ్రీనివాస గోవింద దుష్ట సంహార గోవింద దురిత నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద
ಇಷ್ಟಪಾಲಕ ಗೋವಿಂದ, ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಕ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. ವಜ್ರಮಕುಟಧರ ಗೋವಿಂದ, ವರಾಹಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. ಗೋಪಿಲೋಲ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. ದಶರಥ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ, ದಶಮುಖ ಮರ್ದನ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ. ಅದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಆನಂದತೀರ್ಥವರದೇ ದಾನವಾರಣ್ಯಪಾವಕೆ ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ ಸರ್ವೇಶೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇಸ್ತು ಮೇ ಮನಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಭೂವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗದೊಡೆಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿಯುಗದ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ದೈವವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹವನು. ಅಂತಹ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸರ್ವದಾ ಇರಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವೇಶನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಪುಣ್ಯಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸಾಧನ ಶರೀರವಿದು ನೀ ದಯದಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಲ್ಲ ಸಾಧು ಪ್ರಿಯನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೇ ಸಾಧುಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನೀನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದಂತಹ ಈ ಶರೀರ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದಲ್ಲ. ದುರ್ಲಭಂ ಮಾನುಷಂ ಜನ್ಮ ತದಪ್ಯಧ್ರುವಮರ್ಥದಂ. ಅಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು, ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾಧನ ಈ ಶರೀರ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಈ ಕರುಣೆಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಜಗದೊಡೆಯನ ಸುವರ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದಂಥವನಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸುವಂತಹ ಕಲ್ಪಶಾಖೆಯಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಮಾನಂಬೋಧಿ ಕನ್ಯಾ ವಿಹರಣ ಭವನೀಭೂತವಕ್ಷಃ ಪ್ರದೇಶಃ ಭಾಸ್ವದ್ಭೋಗೀಂದ್ರ ಭೂಮಿಧರವರ ಶಿಖರ ಪ್ರಾಂತ ಕೇಲೀರಸಜ್ಞಃ ಶಶ್ವದ್ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ವಹ್ನಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುರವರಾರಾಧ್ಯಮಾನಾಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮಃ ಪಾಯಾನ್ ಮಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಃ
ಪ್ರಣತ ಜನಮನಃ ಕಾಮನಾ ಕಲ್ಪಶಾಖಿ. ಪ್ರಣತ ಜನಮನಃ ಕಾಮನಾ ಕಲ್ಪಶಾಖಿ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಯಾರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಂತಹ ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹರಿಸುವಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಯಾನ್ ಮಾಂ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಂ ಸಮಸ್ತಂ ಚರಮಚರಮಿದಂ ದೃಶ್ಯತೆ ವೃದ್ಧಿಮೇತಿ. ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಈ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಲೀನವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಭ್ರಶ್ಯತ್ಯಂತೆ ಚ ತಾದೃಗ್ ವಿಭವ ವಿಲಸಿತ ಸೋಯಂ ಆನಂದಮೂರ್ತಿ. ಅಂತಹ ಆನಂದಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. బంగారు మెడలలోన పరమాత్ముడు వాడే, సింగారాలు మీద మీద సేరే చెలులు. బంగారు మెడలలోన పరమాత్ముడు వాడే, సింగారాలు మీద మీద సేరే చెలులు. బంగారు మెడలలోన పరమాత్ముడు వాడే. పునుగుల నూనె తగనిండానంటుకుని గట్టిగా కస్తూరి అట కలివెట్టి, తట్టు పునుగుల నూనె తగనిండానంటుకుని గట్టిగా కస్తూరి అట కలివెట్టి, ముట్టులేని పల్లీట మజ్జన మాడెనిదే. ముట్టులేని పల్లీట మజ్జన మాడెనిదే. వెట్టదీర నిలుదరును విసరరే చెలులు. బంగారు మేడలలోన పరమాత్ముడు వాడే, సింగారాలు మీద మీద సేరే చెలులు. బంగారు మెడలలోన పరమాత్ముడు వాడే. కప్పురపు గంధబొడి కడునిట్టే మెత్తుకుని కొప్పు దూవి ముడిచెను గొజ్జంగులెల్లా. కప్పురపు గంధబొడి కడునిట్టే మెత్తుకుని కొప్పు దూవి ముడిచెను గొజ్జంగులెల్లా. తెప్పలుగా నిల్చుకొని తిరుమేన సొమ్ములెల్లా. తెప్పలుగా నిల్చుకొని తిరుమేన సొమ్ములెల్ల. దప్పిదేర విడమీరే తలకొని చెలులు. బంగారు మేడలలోన పరమాత్ముడు వాడే, సింగారాలు మీద మీద సేరే చెలులు. బంగారు మెడలలోన పరమాత్ముడు వాడే. మగ సగ
అలమేలు మంగను ఉరమందు ఇట్టె నించుకుని తులసి దండలు మోచే నిలువునను అలమేలు మంగను ఉరమందు ఇట్టె నించుకొని తులసి దండలు మోచే నిలువునను చలరేగి ఆరగించే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు చెలరేగి ఆరగించే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు కొలువున్నాడు మోహాలు గుప్పరే చెలులు బంగారు మేడలలో హరే శ్రీనివాస ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದಂತಹ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ತನ್ನ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸ್ವರ್ಣ ರಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಬಾಂಧವರನ್ನು, ಮಿತ್ರರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸೋಣ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಸೋಣ, ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುವರ್ಣ ಅಂತಂತ ಆ ರಥದ ವರ್ಣವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವರ್ಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಕುಳಿತಿರತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸುವರ್ಣ ಅಂತಂದಾಗ ಸಕಲ ವೇದಗಳು, ಆಗಮಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಅವರಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ ಸುವರ್ಣ ನಾಮಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ. ಅಂತಹ ಆ ಸುವರ್ಣ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಕುಂಠಾಯಾಂ ಭವಃ, ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ವಿವಿಧವಾದಂತಹ ಕುಂಠಗಳು ಅಂದರೆ ಮಾಯೆಗಳು ಯಾರಿಗಿದ್ದಾವೋ ಅವನನ್ನು ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಚಾಕ್ಷುಷಸ್ಯಾಂತರೇ ದೇವೋ ವೈಕುಂಠ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ವಿಕುಂಠಾಯಾಮಸೌ ಜಜ್ಞೇ ದೇವತೈ ಸಹ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಕುಂಠ ಅಂತಂದಾಗ ಗತೇಹೇ ಪ್ರತಿಹತಿ, ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದೇನಿದೆ, ಗಮನ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದೇನಿದೆ, ಆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಹತಿ ವಿಘ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹದ್ದನ್ನು ಯಾರು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ವೈಕುಂಠ ಅಂತ. ವಿವಿಧವಾದಂತಹ ಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ, ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವರೋಧ ಮಾಡಿ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ವೈಕುಂಠ. ಅಂತಹ ವೈಕುಂಠ ನಾಮಕನಾದಂಥವನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಜಗದಾರಂಭೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪರಸ್ಪರಂ ಸಂಶ್ಲೇಷಯನ್ ತೇಷಾಂ ಗತಿಂ ಪ್ರತ್ಯವಧ್ನಾತ್ ಇತಿ ವಾ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ವಾಚಸ್ಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಸಮೂಹ ಪರಸ್ಪರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಂಶ್ಲೇಷಯನ್ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವನಾಗಿ ಅವರ ಗತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಬಧ್ನಾತ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನಂತೆ, ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾಯಾ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತಾ ಭೂಮಿ ಅದ್ಭಿರ್ವ್ಯೋಮ್ನಾ ಚ ವಾಯುನಾ ವಾಯುಶ್ಚ ತೇಜಸಾ ಸಾರ್ಧಂ
ವೈಕುಂಠತ್ವಂ ತಥೋ ಮಮ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕ. ವೈಕುಂಠತ್ವ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾಯಾ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಭೂಮಿ, ಭೂಮಿ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಆ ಭೂಮಿ ನೀರಿನಿಂದ, ಆಕಾಶದಿಂದ, ವಾಯುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ವಾಯುವು ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಕೋಲೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಂಠಂ ಜಡಂ ಚ ವಿಶ್ವೌಘಂ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಚ ಕರೋತಿ ಯಾ ವಿಕುಂಠಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವೇದಾಶ್ಚತ್ವಾರಶ್ಚ ವದಂತಿ ತಾಂ ಗುಣಾಶ್ರಯೇಣ ಭಗವಾನ್ ತಸ್ಯಾಂ ಜಾತಸ್ವಸೃಷ್ಟಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತಮಂ ತೇನ ವೈಕುಂಠಂಚ ವಿದುರ್ಬುಧಾಃ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ರೂಪವನ್ನು ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಮೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ವಿವಿಧ ಮಹಿಮೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ, ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನೇ ವೈಕುಂಠ. ಅಂತಹ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ವಿರಕ್ತಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣೀತತೆ ರಮಯ ರಮಮಾಣಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂಥವನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಭೂಲೋಕವನ್ನೇ ವೈಕುಂಠವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ರಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥವನಾಗಿ, ರಮೆಯಿಂದ ರಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿವಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ, ರಥೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಮಯ ರಮಮಾಣಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಉದ್ಧರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಶರಣು ಹೊಂದೋಣ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಸುವರ್ಣ ರಥದ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೋಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಾನು ಮುಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಫಲವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹವನ್ನು ಭಕ್ತರಾದ ನಾವು ತೋರಬಾರದು. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಿಸಿರತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರೇನಿದ್ದಾರೆ ಆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತಹದ್ದು. అదివో నీ చిత్తము ఆకే భాగ్యము కదలికలు ఇందులోనే కనుకో నీవి కను. అదివో నీ చిత్తము ఆకే భాగ్యము కదలికలు ఇందులోనే కనుకో నీవి కను. అదివో పున్నమ వెన్నెలలోన పొద్దు ఒక జవరాలు నిన్ను తలచిరి అల్లా నిద్దురబోదు. పున్నమ వెన్నెలలోన పొద్దు ఒక జవరాలు నిన్ను తలచిరి అల్లా నిద్దురబోదు. విన్నవించితిమి నీకు వేవేలకు నొక్క మాటి విన్నవించితిమి నీకు వేవేలకు నొక్క మాటి ఎన్నికలెల్లా నీవే ఎరుగుదువికను. అదివో నీ చిత్తము ఆకే భాగ్యము కదలికలు ఇందులోనే కనుకో నీవి కను. చేరి ఆరామములోన చెక్కు చేతి తోడ చెలి నీ రూపు భావించి నివ్వెరగందే. చేరి ఆరామములోన చెక్కు చేతి తోడ చెలి నీ రూపు భావించి నివ్వెరగందే. ఈ రీతి కానుక నీకు నిచ్చి ఒప్పగించితిమి. ఈ రీతి కానుక నీకు నిచ్చి ఒప్పగించితిమి. తారు కాణలన్నీయును తలచుకోయికను. అదివో కనకపు మేడలోన కామించి అలమేల్ మంగ తనివోని నీరతికి తమకించెను. కనకపు మేడలోన కామించి అలమేల్ మంగ తనివోని నీరతికి తమకించెను. ఎనసితివి శ్రీ వెంకటేశ
ದೇವಂ ಮಹಾಂತಂ ದರಹಸಿತಲಸದ್ವಕ್ತ್ರಚಂದ್ರಾಭಿರಾಮಂ ನವ್ಯೋನ್ನಿದ್ರಾವದಾತಾಂಬುಜರುಚಿ ರುಚಿರವಿಶಾಲೇ ಕ್ಷಣದ್ವಂದ್ವರಮ್ಯಂ ರಾಜನ್ಮಾರ್ತಾಂಡತೇಜಃ ಪ್ರಸಿತಶುಭಮಹಾಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸ್ಯುರಸ್ಕಂ ಶಾಂತಂ ಶ್ರೀಶಂಖಚಕ್ರಾದ್ಯಮಲಕರಯುತಂ ಭವ್ಯಪೀತಾಂಬರಾಢ್ಯಂ ವಂದೇ. ಭವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮೋಪೇತನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಜ್ಜನರ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಣ ರಥದ ಒಳಗಡೆ ವಿರಾಜಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೋ ಜಯ ವಿಜಯರು. ಆ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅನೂರು, ಅರುಣ, ಗರುಡನ ಅಣ್ಣ. ಅಂತಹ ಆ ಅರುಣನನ್ನು ಸಾರಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದಲೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಆ ಕೃಷ್ಣೇನ ರಜಸ ವರ್ತಮಾನೋ ನಿವೇಶಯನ್ ಅಮೃತಂ ಮರ್ತ್ಯಂ ಚ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿರಣ್ಯಯೇನ ಸವಿತಾರತೇನ ದೇವೋ ಯಾತಿ ಭುವನಾನಿ ಪಶ್ಯನ್. ಆ ಭುವನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ವೀಕ್ಷಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಅಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮೋಪೇತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಇಂದಿನ ದಿನ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಥೋತ್ಸವ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂದರೆ 200 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅವರು ಈ ರಥವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಳೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಳೆದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಈ ರಥವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುವರ್ಣ ಅಂತಂದಾಗ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುವುದಂತಾದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸು ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಣಗಳು, ಸುವರ್ಣ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವರ್ಣಗಳು. ವರ್ಣ ಅಂತಂದಾಗ ಧ್ವನ್ಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವರ್ಣಾತ್ಮಕ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು 2 ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಧ್ವನ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನಾದವನ್ನು ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ನಾದವನ್ನು ಧ್ವನ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧ್ವನ್ಯಾತ್ಮಕ ವರ್ಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಧ್ವನ್ಯಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದಂತಹವನು ಆ ಭಗವಂತನೇ. ಇನ್ನು ವರ್ಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಸುವರ್ಣ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವರ್ಣಗಳು ಅಂದರೆ ವೇದಗಳು ಅಂತ. ಆ ವೇದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ವೇದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ಯ ಕೇವಲ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಕಲ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸುವರ್ಣ ರಥದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಆ ಸುವರ್ಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿಗೂ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ಉತ್ಸವದ ಮುಖಾಂತರ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ವಂದೇ ದೇವಂ ಮಹಾಂತಂ ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜನ್ ಮಾರ್ತಾಂಡ ತೇಜ ಪ್ರಸಿತ ಶುಭಮಃ ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸ್ಯುರಸ್ಕಂ, ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶಾಂತ ಮುಖವುಳ್ಳಂಥವನು, ಅವನ ಮುಖ ಶಾಂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಆದಿ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಸುವರ್ಣ ರಥಾದಿ ರೂಢನಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಾಯಾದ್ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಭುರಖಿಲ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಶಾಶ್ವತೋಯಂ ಪಾದ ಪ್ರಹ್ವಾಘರಾಶಿ ಪ್ರಶಮನ ನಿಭೃತಾಂ ಬೋಧ ಪ್ರಾಭವೋ ಮಾಂ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪೋ ದುರಧಿಗಮಪದಃ ಪ್ರಾಕ್ತನೀನಾಂ ಚ ವಾಚಾಂ ಧ್ಯೇಯೋ ಯೋಗೀಂದ್ರಚೇತಸ್ಸರಸಿಜ ನಿಯತಾನಂದ ದೀಕ್ಷಾ ವಿಹಾರಃ. ಯೋಗಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಮಲ, ಹೃದಯ ಕಮಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ವಿರಾಜಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಇದೋ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ರಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯಿಂದ ಸಹಿತನಾದಂಥವನಾಗಿ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ವರ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯವರು ಬಹಳ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ವೈಕುಂಠವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದಂತಹವನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿನಾಥೋ ಮುನಿಜನ ಹೃದಯಾಂಭೋಜ ಸದ್ರಾಜಹಂಸಃ ಸೇವಾಸಕ್ತಾಮರೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಸುರ ಕಿರೀಟಾರ್ಚಿತಾತ್ಮಾಂಘ್ರಿಪೀಠಃ ಲೋಕಸ್ಯಾಲೋಕಮಾತ್ರಾದ್ವಿಹರತಿ ರಚಯನ್ ಯೋ ದಿವಾರಾತ್ರ ಲೀಲಾಂ ಸೋಯಂ ಮಾಂ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭುರಧಿಕ ಕೃಪಾವಾರಿಧಿ ಪಾತು ಶಶ್ವತ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭುವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಧಿಕ ಕೃಪಾವಾರಿಧಿ, ಕೃಪಾ ಸಮುದ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವದಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ. ಅವನೇ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವನಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ದಿವಾರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾಗಿ, ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು. ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನಾಗಿ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಪರಿಪೋಷಕವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು. మన చేతికి చిక్కెను మగువల
వచ్చిదే చక్కిలాలు తీసి అంటి పెనగులాడరే అంగనలాలా ఇంటింటి వాకిట వచ్చిదే చక్కిలాలు తీసి అంటి పెనగులాడరే అంగనలాలా దండయై గోపాలులు తాను పరుగులు పెట్టి దండయై గోపాలులు తాను పరుగులు పెట్టి వెంటనే తగులరమ్మ వెలదులాలా మన చేతికి చిక్కిను మగువలాలా వినయాన వేడు కోరి వీడే కాంతలాలా మన చేతికి చిక్కిను మగువలాలా కాకుసేసి చన్నులంటి కాగిలించుకొన వచ్చి ఏకతాలకు తీయరే ఇంతులాలా కాకుసేసి చన్నులంటి కాగిలించుకొన వచ్చి ఏకతాలకు తీయరే ఇంతులాలా ఇక్కడ అలమేల్ మంగనేలి శ్రీ వెంకటేశుడు ఇక్కడ నలమేల్ మంగనేలి శ్రీ వెంకటేశుడు మేలి కోరికిచ్చి ముక్కరి వెలుతులాలా మన చేతికి చిక్కిను మగువలాలా వినయాన వేడు కోరి వీడే కాంతలా ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ. ಅದರಿಂದಲೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸಂಘವಾಗಲಿ ಸಾಧು ಸಂಘವಾಗಲಿ, ಸಂಘದಿಂದ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಭಂಗವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸತಾಂ ಸದ್ಭಿಸ್ಸಂಗಃ ಕಥಮಪಿ ಹಿ ಪುಣ್ಯೇನ ಭವತಿ. ಉತ್ತರ ರಾಮಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಸಜ್ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಸಜ್ಜನ ವರೇಣ್ಯರೇ. ಅವರ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತಹವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇರಿದಂತಹ ಆ ಭಕ್ತರ ಪಾದದ ಧೂಳಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಟನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅಟಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸಜ್ಜನರು, ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವೇದಗಳ ಆಗಮಗಳ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಒಂದು ಕಡೆ, ಆ ತಾಯಿಯದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಅವರೀರ್ವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಶ್ರೀರಮಣ, ಸರ್ವೇಶ, ಸರ್ವಗ, ಸಾರಭೋಕ್ತ, ಸ್ವತಂತ್ರ, ದೋಷವಿದೂರ, ಜ್ಞಾನಾನಂದ, ಬಲಮೈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಮೂರು ಗುಣವರ್ಜಿತ, ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ, ವಿಶ್ವಸ್ಥಿತಿ ಲಯೋದಯ ಕಾರಣ, ಕೃಪಾಸಾಂದ್ರ, ನರಹರೆ ಸಲಹೋ ಸಜ್ಜನರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಹೇ ಜಗದೊಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ
ದರ್ಶನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂದಿಗಾಗುವುದೋ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ, ಅಂದಿಗಲ್ಲದೆ ಬಂಧನೀಗದೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಜಯದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗದಲೇ ಭವಬಂಧ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ದೂರ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಸುವರ್ಣ ರಥದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಾಂಛನ ದಾನವಾಂತಕ ದೀನ ರಕ್ಷಕ, ಎಂದಿಗಾಗುವುದೋ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಲೋ ದೇವನೇ, ಸಾರಿ ಬಂದು ನೀ ಕಾಯೋ ಬೇಗನೆ, ಗಜವ ಪೊರೆದೆಯೋ ಗರುಡ ಗಮನನೆ, ತ್ರಿಜಗ ಭರಿತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ವಿಠಲ, ಎಂದಿಗಾಗುವುದು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಜಯದಾಸರು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಇದೋ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಆ ಭಗವಂತ ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಾರೋ ಮನೆಗೆ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ತೋರೋ ಎನಗೆ ಮುಕುಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬಂದಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕುತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರಂತೆ. ನಿನ್ನಂಘ್ರಿ ಕಮಲವ ತೋರೋ ಎನಗೆ ಮುಕುಂದ, ನಲಿದಾಡು ಮನದಲ್ಲಿ ಮಾರಪಿತ ಆನಂದ ಆನಂದ ಕಂದ. ಹೇ ಮನ್ಮಥ ಜನಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಲಿದಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಚಾರುತರ ಶರೀರ ಕರುಣಾ ವಾರಿ ನಿಧಿ ಭವ ಘೋಷ ನಾಶನ ಘೋರ ನಾಶನ ವಾರಿಜಾಸನ ವಂದ್ಯ ನೀರಜ ಸಾರ ಸದ್ಗುಣ. ಹೇ ರಮಾಪತೆ, ರಮೆಯರಸನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ, ಬಾರೋ ಮನೆಗೆ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಬಾರಯ್ಯ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಆ ಭಗವಂತ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಬಾ ವೆಂಕಟ ಶೈಲಾಧಿಪ ಮನ್ಮನಕ್ಕೆ ತಡ ಮಾಡುವುದ್ಯಾಕೆ, ತಡ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ, ಇದೋ ಬಂದು ಬಿಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಸುವರ್ಣ ರಥವನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೈಭವವಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ, ತೋರೋ ನಿನ್ನ ದಯ ತೋಯಜಾಂಬುಕನೆ. ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ವೇದ ಗೋಚರನೆ ಬಾರೋ, ಆದಿ ಕಚ್ಚಪನೆ ಬಾರೋ, ಮೋದ ಶೂಕರ ಬಾರೋ, ಸದಯ ನರಸಿಂಹ ಬಾರೋ, ವಾಮನ ಭಾರ್ಗವ ಬಾರೋ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನೇ ಬಾರೋ, ಪ್ರೇಮದ ಬುದ್ಧನೇ ಬಾರೋ, ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಕಿ ನೀ ಬಾರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಶಾವತಾರಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅರವಿಂದ ನಾಭನೀ ಬಾರೋ, ಸುರರ ಪ್ರಭುವೇ ಬಾರೋ, ಪುರುಹೂತ ವಂದ್ಯ ಬಾರೋ, ಇಂದ್ರನಿಂದ ವಂದ್ಯನಾದಂತಹ ಹೇ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನೀ ಬಾರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕರೆಯತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಕರೆದು ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು, ಲೋಕದೊಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದೋ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಭಗವಂತನ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ವರ್ಣರಥ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ವೈಕುಂಠಪತಿ ತಾನು ವೈಕುಂಠವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಿಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಪುರಂದರದಾಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವೈಕುಂಠಪತಿ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ವಿರಕ್ತಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತಟೆ ರಮಯ ರಮಮಾಣಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಕುಂಠಪತಿ ತಾನು ವೈಕುಂಠವನೇ ಬಿಟ್ಟು ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಿಂತ ಶ್ರೀದೇವಿಯಿಂದ ರಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳೆರಡರಿಂದ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ಟೊಂಕದ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ಪಾದದೆಡೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಚತುರ್ಭುಜಗಳಿಂದ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಾರಾಯಣ ಮುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಂಥವರಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಟೊಂಕದ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ. గతిగాక చింతించి మొక్కితే తానే చేకొని రక్షించును అంతరంగములోనున్న హరియే గతిగాక చింతించి మొక్కితే తానే చేకొని రక్షించును. కర్మమే పోషించకుండునట, పుట్టించిన కర్మమే పోషించకుండునట, వెట్టుగా మనసే మరపించునట. పుట్టించిన కర్మమే పోషించకుండునట, వెట్టుగా మనసే మరపించునట. పట్టైన మేనే ఆశల బతిమాలింపించునట, పట్టైన మేనే ఆశల బతిమాలింపించునట. చుట్టమూలెవరు ఎంచి చూచిన ప్రాణికిని, చుట్టమూలెవరు ఎంచి చూచిన ప్రాణికిని, అంతరంగములోనున్న హరియే గతిగాక చింతించి మొక్కితే తానే చేకొని రక్షించును అంతరంగములోనున్న హరియే 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 హరియే. పక్కన విత్తిన భూమి పంట పండకుండునట, పక్కన విత్తిన భూమి పంట పండకుండునట. ఎక్కడా మాయే భ్రమయింపించునట, అక్కరతో చేసిన పుణ్యమే కట్టి వేసునట, అక్కరతో చేసిన పుణ్యమే కట్టి వేసునట. దిక్కుదశ ఎవ్వరు ఈ దేహి కరుణించను అంతరంగములోనున్న హరియే గతిగాక చింతించి మొక్కితే తానే చేకొని రక్షించును అంతరంగములోనున్న హరియే హరియే హరియే. ఆశల పెట్టే పాయమే అటమటమౌనట, ఆశల పెట్టే పాయమే అటమటమౌనట. చేసే సంసారమే జ్ఞాని చేయునట, ఆశల పెట్టే పాయమే అటమటము అవునట. చేసే సంసారమే జ్ఞాని చేయునట. వేసరకాయింతకు శ్రీ వెంకటేశుడేలికట, వేసరకాయింతకు శ్రీ వెంకటేశుడేలికట. మోసపుచ్చేవారెవ్వరు ముదమే జీవునికి అంతరంగములోనున్న హరియే పమగరిస అంతరంగములోనున్న హరియే
దదమగరిజ అంతరంగములో నున్న హరియే గమ గబ మబ గమ గబ మబ 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 మదద 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 మదనే దని 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 దబని దబమ ధమ గరి సరని జ అంతరంగములో నున్న హరియే గతిగాక చింతించి మొక్కితే తానే చేకొని రక్షించును అంతరంగములో నున్న హరియే 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 హరియే. ప్రహ్లాద ప్రభుతాస్తి చేత్తవ హరే సర్వత్ర మే దర్శయన్ स्तंभे चैव हिरण्यकश्यपु पुरस्तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमावेदयन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥವನು, ರಕ್ಷಕನಾದಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನೇ ಆರ್ತರ ಎಲ್ಲ ತ್ರಾಣಗಳನ್ನು, ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು, ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಾಯಣನಾದಂಥವನು, ಸರ್ವದಾ ನಿಮಗ್ನನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು. ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ? ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನ ಉತ್ತರ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತಂಭವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ತನ್ನ ಗದೆಯಿಂದ ಭೇದಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೀಳಿ ಆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಮ ಏನಿದೆ ತನಗೆ, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಬಹಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ತ ತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ಇಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ವರ್ಣ ರಥದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಾರ್ಥ ವಿಭೀಷಣೋ ಯಮನಘೋರಕ್ಷೋಭಯಾದಾಗತಃ ಸುಗ್ರೀವಾನಯ ಪಾಲಯೈನ ಮಧುನಾ ಪೌಲಸ್ಯಮೇವಾಗತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಭಯಮಸ್ಯ ಸರ್ವವಿದಿತೋ ಯೋ ರಾಘವೋ ದತ್ತವಾನ್ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣ ಸ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ. ವಿಭೀಷಣ ಬಂದಿದ್ದಾನಂತೆ. ಬಂದಂತಹ ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಕಂಡ ಶ್ರೀರಾಮ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ, ಹೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಬಹಳ ಭಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಅಭಯವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಂಥವನಲ್ಲ, ಅನಘ, ಆದರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಂತಹ ವಿಭೀಷಣ ಅನಘ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಅವನಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದೋ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪೌಲಸ್ತ್ಯನೇ. ಅಂತಹವನನ್ನು ಹೇ ಸುಗ್ರೀವ, ಹೋಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಲ್ಲ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಆ ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಕರೆತಂದು ಅವನಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀರಾಮ ಆ ವಿಭೀಷಣನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಇಂತಹ ಆರ್ತ ತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನೇ ಇದೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶರಣು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಕ್ರಗ್ರಸ್ತ ಪದಂ ಸಮುದ್ಧೃತಕರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವಾಸುರಾ ರಕ್ಷಂತೀತ್ಯನುದೀನವಾಕ್ಯ ಕರುಣಂ ದೇವೇಶು ಶಕ್ತೇಷು ಯಃ ಮಾ ಭೈಷೀತಿರರಕ್ಷಣಕ್ರವದನ ಚಕ್ರಾಯುಧ ಶ್ರೀಧರೋ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣ ಸ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿ. ಶ್ರೀಧರ ಚಕ್ರಾಯುಧನಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀರಮಣ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನಕ್ರವದನಾತ್ ಆ ಮೊಸಳೆಯ
ಬಾಯಿಯಿಂದ ಗಜರಾಜನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಮಾ ಭೈಷಿ, ಏನು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೋ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಕಲ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶರಣನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇದೋ ಭಕ್ತ ಸಾಗರವೇ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೂವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸುವರ್ಣ ರಥದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಸ್ವರ್ಣ ರಥದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಇದೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಯ ಮೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಿರ್ಮುಖನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾನು ಈಗ ರಥವನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಯತ್ಪಾದಾಬ್ಜನಖೋದಕಂ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಪಾಪೌಘ ಸಂಶೋಷಣಂ ಯನ್ನಾಮಾಮೃತಪೂರಕಂ ಚ ತಪತಾಂ ಸಂಸಾರ ಸಂತಾಡನಂ ಪಾಷಾಣೋಪಿ ಯದಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮರಜಸಾ ಶಾಪಾದಿಶರ್ಮೋಚಿತಃ ಸ್ವಾರ್ಥತ್ರಾಣಪರಾಯಣ ಸ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ ಯನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾದ್ವಿಷಾದಸಹಿತೋ ವಿಪ್ರಃ ಪುರಾಜಾಮಿಳಃ ಪ್ರಾಗಾನ್ಮುಕ್ತಿಮಶೋಷಿತಾಸು ನಿಚಯಃ ಪಾಪೌಗದಾವಾನಲಾತ್. ಅಜಾಮಿಲೋಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಜಾಮಿಳ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏತದ್ಭಾಗವತೋತ್ತಮಾನ ನೃಪತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಬರೀಷಾರ್ಜುನ. ಅಂಬರೀಷ ಅವನೂ ಕೂಡ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅಂಬರೀಷನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಅಂಬರೀಷನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ. ಅಂತಹ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವದಾ ಮುಂದಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾಧೀತಶ್ರುತಯೋ ನ ಸತ್ಯಮತಯೋ ಘೋಷಸ್ಥಿತಾ ಗೋಪಿಕಾ ಜಾರಿಣ್ಯಃ ಕುಲಜಾತಧರ್ಮ ವಿಮುಖಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಭಾವಂ ಯಯುಃ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಸ್ಯ ತಥಾ ವಿಧಾಶ್ಚ ಸುಗಮಾಸ್ತಸ್ಯಾಧಿಯಃ ಸುಮತಾ ಸಮತಾ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣ ಸ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೇನು ವೇದಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮತಿ ಉಳ್ಳಂತಹವರು ಅಲ್ಲ, ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಗೋಪಿಕೆಯರು, ಜಾರಿಣಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಕುಲಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕುಲಜಾತ ಧರ್ಮ ವಿಮುಖಾಹ, ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಕುಲಧರ್ಮ ಅಂತಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಶರಣು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಫಲ ಏನು
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ತತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣನಾದಂಥವನು. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸುವರ್ಣ ರಥಾಧಿರೂಢನಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ 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 ಗೋವಿಂದ.